आशीर्वाद शरत ऋतुर पर्व तुरी ध्वनि पर्व आसीअछि। आज आम्भे प्रार्थना और पश्चातापर जीवन उपदेश शीर्षकर सहित परमेश्वरଙ୍କ वाक्य अध्ययन करिबा। 여러분과 함께 하나님 말씀 살피도록 하겠습니다. आज तुरी ध्वनि पर्व अटे। परमेश्वर प्रायश्चित दिनर 10 दिन पूर्वे पवित्र कैलेंडर अनुसार सप्तम मासर प्रथम दिन तुरी ध्वनिर पर्व नियुक्त कले, जहाकु तुरी बजाई पालन करा जाउथिला। एही पर्वरे लोकमाने सही समस्त पाप और अपराध को स्वीकार करुथाई पश्चाताप करुथिले, जहा से माने गत वर्षरे करिथिले। एहा द्वारा से माने प्रायश्चित दिनर प्रस्तुति करुथिले। एही दिनरु आरंभ करी से माने 10 दिन पर्यंत पश्चाताप करिबा द्वारा अपना शरीर और मन को पवित्र करुथिले। एहा तुरी ध्वनि पर्व अटे, जहाकु आज आम्भे पालन करुअछु। तुरी ध्वनि पर्वर सबुठारु महत्वपूर्ण भाग पश्चाताप अटे। 빼놓을 수 없는 부분이 있다라고 한다면 그것은 회개입니다. तुरी ध्वनि पर्व ठारू प्रायश्चितर दिन पर्यंत 10 दिनर प्रार्थना अवधि नाही केवल आम्भमानଙ୍କ पाप को क्षमा करिबार अनुग्रह निमंते परमेश्वर को धन्यवाद देवार समय अटे, किंतु यह आम्भमानଙ୍କ द्वारा करा जाइथिबा समस्त पाप और अपराध को स्वीकार एवं पश्चाताप करुथाई परमेश्वरଙ୍କ ठारू पाप क्षमा भिक्षा करिबार मध्य समय अटे। 열흘 동안의 기도 주간이라고 볼 수 있겠습니다. एथिपाई मोर विश्वास कि तुरी ध्वनि पर्व ठारू प्रायश्चित दिन पर्यंत प्रार्थना अवधि समय रे प्रार्थना और पश्चाताप सबुठारु अधिक आवश्यक अटे। 생각이 듭니다. बाइबल आम्भकु प्रकाशित वाक्यर पुस्तक द्वारा कही थाए कि धूपर धूम अर्थात प्रार्थना 이와 같은 एक बलिदान अटे, 제물이라는 जहाँ निसंदेह दूत द्वारा 계시록을 परमेश्वरଙ୍କ सम्मुख को पहुंचाई दिया जाए। आसंतु आम्भे माथ्यू अध्याय 7 पद 7 देखिबा। माग सेथिरे तुम्हमानंकु दियाजिबो, 주실 것이요. खोज सेथिरे तुम्हे माने संधान पाइबो, द्वार रे मारो सेथिरे तुम्हमानंक निमंते फिटेई दियाजिबो। कारण जे केही मागे से पाए, जे खोजे से संधान पाए, आउ जे द्वार रे मारे ताहा निमंते फिटेई दिया जाए। किंबा तुम्हमानंक मध्यरे एपरि केउ लोक अछि जे निज पुओ रोटी मागिले ताहाकु पथर देबो, किए बा माछ मागिले ताहाकु साप देबो। एणु तुम्हे माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपणा आपणा पिलामानंकु उत्तम उत्तम दान देई जानो, तेबे तुम्हमानंकर स्वर्गस्थ पिता ताहांको छामुरे मागिबा लोकमानंकु केते अधिक रूपे उत्तम उत्तम विषय न देबे। मागिबार अर्थ कोन? 하라는 뜻입니까? यार अर्थ प्रार्थना अटे। प्रार्थना कर तेबे तुम्हमानंकु दियाजिबो। परमेश्वर आम्भकु खोजिबाकु मध्य कहिले। 이 방법 आम्भे किपरि खोजिबा उचित? 하더라고요. आम्भे प्रार्थना माध्यम रे खोजी पारिबा। प्रार्थना कर तेबे तुम्हे पाइबो, द्वार रे मारो, द्वार रे मारिबार अर्थ मध्य प्रार्थना करिबा अटे। प्रार्थना कर तेबे तुम्ह निमंते खोला जिवो। माथ्यू अध्याय 7 रे जीसु ख्रीष्ट आम्भमानंकु जानिबाकु देले कि 그래서 마태복음 आम्भकु मागुथाई, खोजुथाई एवं द्वार रे मारुथाई 문제 속에 प्रार्थना करिबा उचित। से समस्त मानव जाति को प्रार्थनार अर्थ निमंते जागृत कले। जदि तुम्हे प्रार्थना करो तेबे जहा किछि तुम्हे मागी थाओ ताहा अवश्य ही तुम्हमानंकु दियाजिबो, आउ तुम्हमानंक निमंते द्वार खोला जिवो। मात्र जेबे लोकमानंक जीवन रे सबु किछि ठीक एवं क्रम रे चालू थाए, तेबे से माने बोध हुए प्रार्थना करंती। आत्मार निश्वास नेबार अर्थ कोन? ताहा प्रार्थना अटे। प्रार्थना न करिबा निश्वास न नेबा परि अटे। जदि आम्भे प्रार्थना करिबा पई अलसुआ होई जाऊ, 기도하는 것을 तेबे याहार अर्थ कि आम्भर आत्मा मरी जाउछि। 하니였습니다. एथिपाई 우리 예수 आम्भको प्रार्थनार महत्व को अनुभव करिबा पई 말씀을 읽기 जीसु ख्रीष्ट पाहांतिया समय रे प्रार्थना करिबाकु सिखाइले। 그 기도의 모습을 본보여 주셨습니다. 우리 आसंतु आम्भे मार्क अध्याय 1 द्वारा याहार पुष्टि करिबा। 한번 더 확인해 봅시다. अध्याय 1 पद 35। पाहांतिया समय रे अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले ओ गोटे निर्जन स्थान को जाई सेठारे कोन करुथिले? से प्रार्थना करिबाकु लागिले। 예수 एही पृथ्वी रे अपना पूरा जीवन रे जीसु ख्रीष्ट गोटे दिन मध्य न छाड़ी 행하시는 이 गोटे निर्जन स्थान रे पाहांतिया समय रे उठी प्रार्थना कले। 일찍 एही प्रकार से आम्भकु प्रार्थना करिबार नमूना देखाइले। 같이 기도하시는 모습을 우리에게 본보여 주고 계십니다. से समस्त मानव जाति को प्रार्थना माध्यम रे प्रचार सामर्थ्य को वृद्धि करिबा, 또 하루 종일 परमेश्वरଙ୍କ राज्य विषय रे घोषणा करिबा
ଓ ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ନମୁନା ଦେଖାଇଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିହୀନ ଲାଗିପାରେ, ଯେମିତିକି ଆମ୍ଭେ 5 ବା 10 ମିନିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଏହା ଭାବିପାରୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ, ଯାହା କେବେ ପୂରା ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିବାର ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲେ? ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ 1 ବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଶାରୀରିକ ଶରୀର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ? ଆମ୍ଭକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେ ଏପରି ଭାବିପାରୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନମୁନା ଦେଖାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କେତେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। 그 말씀을 한번 찾아봅시다. ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 17। 17절의 말씀 함께 보겠습니다. ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲି। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଙ୍ଗାଭୂତ ଲାଗିଛି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାହାକୁ ଧରେ, ତାହାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଏ। ତାହାର ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରେ ଓ ସେ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଶୁଖି ଯାଉଅଛି। ତାହାକୁ ଛଡ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବଂଶ, କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି? କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି? ତାହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଭୂତ ତାହାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ମୋଡ଼ି ପକାଇଲା ଓ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାର କରି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାର ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏହାକୁ ଏପରି ହୋଇଅଛି? ସେ କହିଲା, ପିଲା କାଳରୁ। ସେ ତାହାକୁ ମାରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁ ଓ ପାଣିରେ ପକାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ? ଯଦି କରିପାରନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। 하시더라고 했습니다. ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ହଁ ନା? ପଦ 24। ସେହି ଘଣି ପିଲାଟିର ପିତା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ମୋହର ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପରେ ଲୋକ ସମୂହ ଏକତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଦେଖି ଯୀଶୁ ସେହି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ରେ ମୂକ ଓ ବଧିର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ଏହାଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ପୁଣି ଆଉ କେବେ ହେଁ ଏହାଠାରେ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋଡ଼ି ପକାଇ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ପିଲାଟି ମଲା ପରି ହୋଇଗଲା। ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ କହିଲେ ସେ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂତ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। 하시니라고 했습니다. ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ କି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯୀଶୁ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନଯାପନ କଲେ। 우리와 같은 삶을 사셨습니다. ଯେମିତି ବାଇବଲ ଆମ୍ଭକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏହା କହୁଥାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ନ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହଁ। ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂତ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ
କାରଣ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁର ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଭାବୁଥାଇ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଏହା ଏକ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣା ହୃଦୟ ସହକାରେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରୁଥାଇ, ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ମାଗୁଥାଇ ଆଉ ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ ଖୋଜୁଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। 보십시오. ତେବେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ଓ ପଥ ମିଳିଯିବ। 될 것이고 ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା କି ଆମ୍ଭେ ଯାହା ମାଗିଅଛୁ ତାହା ସତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଦିନେ କହିବା, ବା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପୁରା ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନକୁ ସମୀରଣରେ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥାଇ ଶୁଣିବେ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାରକୁ ପୁରା କରିଅଛୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନେକ ମହାଦ୍ୱୀପରେ ସୁସମାଚାର ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ଶରତ ଋତୁର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଗୃତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୁସମାଚାର ଆଫ୍ରିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସୁସମାଚାର ସେହି ୟୁରୋପୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଏହା ଧିମା ଚାଲୁଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହମୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମାଚାର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କଣ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ବାଇବଲରେ 이 지면을 ଆପଣା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ 통해서 우리 ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ଵ ଓ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। 소개하고 계시지 않습니까? 이 ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 여러 가지 ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 축복이 담겨 있는데요. ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମାଗିପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟୀ ହେବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ଯାହାର ଆମ୍ଭଠାରେ ଅଭାବ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 40 ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଜାଗିପାରିଲ ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, 시험에 ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? 있으라고요. ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ହତିଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 1କୁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। 지혜의 장을 또 열어 주시기도 합니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯାକୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 5ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। 하나님께 ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। 기도하라. ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯାହାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା। ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମାଗିପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। 또 ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଅନୁସାରେ 이 말씀을 보면 ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 51ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କି ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମ୍ଭେ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ମାଗିପାରିବା। ଏହି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣା ରୋଜଗାର ଓ ଆପଣା ନିଜ ମାମଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 바쁜 생활들을 전부 살고 있습니다. ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ଜାଣୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ପର୍ବକୁ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତୁରିଧ୍ୱନି ପର୍ବରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଲେ। ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେବା କାରଣରୁ ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଅଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆରାମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଆପଣା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହଜରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭବ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ପଶ୍ଚାତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଶ୍ଚାତାପ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭକୁ ପଶ୍ଚାତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। 기도를 올리라고 했습니다. ଆସନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦ 17 ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦ 17। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ ତାହା ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି କି ସେ ପଶ୍ଚାତାପର ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 11 ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 11। ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ହଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଫେରିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ଖଡ଼ଗ ଶାଣିତ କରିବେ। ସେ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଫେରିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଖଡ଼ଗ ଶାଣିତ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଖଡ଼ଗର ଧାରକୁ ଶାଣିତ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କି ସେ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଏହା ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ହଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଫେରିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ଖଡ଼ଗ ଶାଣିତ କରିବେ। ସେ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ପଦ 13। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ତୀର ସବୁ ଅଗ୍ନିର ତୀର କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସେ ଅଧର୍ମ ରୂପ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି। ହଁ, ସେ ଅନିଷ୍ଟ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା। ସେ କୂପ ଖୋଳି ଗଭୀର କରିଅଛି, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଚୋରା ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଅଛ। ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକଟ କରିବେ। 그들을 향해서 ସେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଖଡ଼ଗ ଶାଣିତ କରିବେ 이미 활을 ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଶ୍ଚାତାପର ଅର୍ଥକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, 보게 된다면 회개한 ତେବେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା କି ଯିଏ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଅଛି, ତାହାର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ମୂଲ୍ୟ 1,000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. ବାଇବଲ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସହିତ କରିଥାଏ, ଯିଏ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାଉ, ତେବେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ଯାହା ସେ 30 ବର୍ଷର ଆୟୁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, 전도를 펼치 ତାହା ଥିଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ହଁ ନା? 회개가 가장 먼저 나오지 않았습니까? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ତୁମ୍ଭେ ମୃତମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। 모두가 회개하시오. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା କି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର, 또 ଅନୁଗ୍ରହମୟ 가치가 있는 ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। 의미라는 것을 우리 모두가 또 생각하시면서 누가 ଏହାକୁ ମନରେ ରଖୁଥାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ 11 ପଢ଼ିବା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଅଛି, ତାହା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ 둘째 아들이 ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି 가지고 ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ 그랑 방 କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼େଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଘୁଷୁରିମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୂରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା,
କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, 얼마나 많은 거. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ମୁଁ ଉଠି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। 이제 ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। 못하겠나이다. 나를 ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। 하고 ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। 지금부터는 ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। 못하겠나이다. 하나. କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ପୁଣି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁ ଆଣି ମାର। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ, କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, 어떤 ପୁନର୍ବାର କ'ଣ ହେଲା? ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଛୋଟ ପୁଅ କଲା, 가운데 가장 ତାହା ପଶ୍ଚାତାପ ଥିଲା। 회개한 일이었습니다. 이러한 ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାର ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହାର ଜୀବନ 결단 ଆଦୌ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। 없습니다. ମାତ୍ର କ'ଣ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ପଶ୍ଚାତାପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ? ଯୀଶୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପରେ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଜୀବନକୁ ଏକ ଏପରି ଜୀବନ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଯିଏ ମରିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭେ ଅତୀତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭକୁ କହିଲେ 큰 어떤 ଯେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପରେ ଅଛି। 것들도 온전히 କାରଣ ପଶ୍ଚାତାପରେ 수 있는 ଏତିକି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରହିଛି। 힘이 있다는 것을 예수님께서는 우리에게 또 일깨워주고 계십니다. 그래서 ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପର ଜୀବନରେ 하루를 ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। 그런 ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚାତାପର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, 요나의 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବାଇବଲରେ ଜୁନସଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଜୁନସ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 1। ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ, ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସେହି ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। ତହିଁରେ ଜୁନସ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିନିବିକୁ ଗଲେ। ନିନିବି 3 ଦିନ ଯାତ୍ରାର ପଥ, ଅତି ବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। 길이라. ପୁଣି ଜୁନସ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, 10일이 지나면 ଯାଅ, ଆଉ 40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ତହିଁରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚୋଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ଅନନ୍ତର ଏହି ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ନିନିବି ରାଜା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଚୋଟ ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମରେ ବସିଲା। ପୁଣି ରାଜାର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ନିନିବିର ସର୍ବତ୍ର ଏହି କଥା ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇଲେ, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କି ଅବା ଗୋମେଶ ଆଦି ପଲ କେହି କିଛି ଆସ୍ୱାଦନା ନ କରୁ, 되지 말지니 곧 ସେମାନେ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ ନ କରନ୍ତୁ। 쉬지 말 것이며 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚୋଟ ପରିଧାନ କରି 입을 것이 ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଉନ୍ତୁ। କେ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ 그 진노를 ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ 멸망치 않게 ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା। 하니라. 하나님 ତହୁଁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। 그랬습니다. 요나 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଜୁନସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥାଇ ତର୍ସିସକୁ ପଳାଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ହେଲା। 풍우가 대작해서 ତାହାପରେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ଗିଡ଼ିଗଲା। 받는 이런 ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ମାଛ ପେଟରେ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ପଶ୍ଚାତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 기도를 드렸습니다. 어차피 ମାଛ ପେଟରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ମୃତ ଲୋକ ପରି ଥିଲେ। 죽은 목숨입니다. ଜୁନସ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ନିନିବେରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଇ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇଦେବି, 그리 ତେବେ ଏଠାରେ ମରିବା ଓ ସେଠାରେ ମରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ହେବ ନାହିଁ। ଜୁନସଙ୍କ ଏପରି ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପରେ 정말 요나 ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଜୀବନକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, 천년 ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ।
ନିନିବିର 1,20,000 ଲୋକ ଜୁନୋସଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ଜୁନୋସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାଇ ଉପବାସ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରୁଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 백성들이 집중을 했습니다. ଶେଷରେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟଳ ବିନାଶକୁ 성에 ଯାହାର ସେ ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଫେରାଇ ନେଲେ ନାହିଁ? 내지 않았습니까? 자, 이런 ବାଇବଲରେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଇତିହାସ ପଛରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥିଲେ। 회개하는 마음이 있었습니다. ଜୁନୋସ ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟରେ ଏପରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେବେ ସିଓନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବଧି ସମୟରେ ତୁରିଧ୍ୱନି ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚାତାପ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାରକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତେବେ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର ଅସଫଳତା ବିନା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜିହିଜିକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ 30ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ପର୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ। ପଶ୍ଚାତାପ ବିନା ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଆଶା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 30 ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତାହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଫେର, ଆପଣାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଅଧର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କର ବିନାଶଜନକ ନହିବ। 아니하리라고 했습니다. ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଫେର, ଆପଣାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଅଧର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କର ବିନାଶଜନକ ନହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 31 ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଅ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ନୂତନ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କାରଣ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ହେତୁ ମରିବ? ଯେହେତୁ ଯେ ମରେ ତାହାର ମରଣରେ ଆମ୍ଭର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଫେରି ବଞ୍ଚ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପରିତ୍ରାଣ ଆଡ଼କୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାହା ପଶ୍ଚାତାପ ନୁହେଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି? ଏହି ବର୍ଷର ଶରତ ଋତୁର ପର୍ବରେ ଦୟାକରି ଆପଣା ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପଶ୍ଚାତାପ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦକୁ ଗଭୀରତାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଫେରି ଆସିବାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି କି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ସିଓନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମାଚାର ଶୁଣାଇ ପାରିବା କି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସିଓନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚାତାପକୁ ପ୍ରକଟ କରାଯାଏ। ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ ଆଡ଼କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। 사람들이라고 볼 수가 있습니다. ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତୁରୀ ବଜେଇ ଆମ୍ଭେ ତୁରିଧ୍ୱନି ପର୍ବକୁ ପବିତ୍ରତାରେ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ବୈଶ୍ୱିକ ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ପଶ୍ଚାତାପ ଆଡ଼କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚାତାପ କେବଳ କାଳ୍ପନିକ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।